cieszycie świętych ducha, tych, kto poznaje Jego. Chrzcicie świętych ducha, tych, kto poznaje Jego. Świętyjcie, prostujcie ścieżki, pagórki равняйcie. Świętyjcie, oko w sercu swoim strachajcie. Świętyjcie, prostujcie ścieżki, pagórki равняйcie. Świętyjcie, oko w sercu swoim strachajcie. Ścieżki, pagórki равняйcie. Święty, oko w sercu swoim strachajcie. Święty, prostujcie ścieżki, pagórki равняйcie. Święty, oko w sercu swoim strachajcie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Niebiosa spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. Tymi słowami antyfony na wejście rozpoczynamy świętowanie czwartej niedzieli Adwentu, ostatniej w tym roku przed uroczystością Bożego Narodzenia. I drodzy, stojąc teraz na mszy świętej, rozumiemy, wpatrując się w dekoracje już wpalące te 4 świece, że jak szybko biegnie czas. Nie tak dawno tylko paliła się jedna, a już 4, już czwarta niedziela. Dlatego, drodzy, starajmy się naprawdę z tych ostatnich dni skorzystać, a szczególnie skorzystać z tych dni, które przeżywamy tutaj w Lidzkiej Farze teraz razem. Czas rekolekcji, czas szczególnego przygotowania na narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wzbudźmy teraz intencje, z jakimi pragniemy modlić się podczas tej mszy świętej. Ja natomiast tą najświętszą ofiarę składam w intencji świętej pamięci zmarłego Wiktora Kulewicza, którego wspominamy w pierwszą rocznicę od jego śmierci. Drodzy, także dzisiaj szczególny dzień spowiedzi w naszej parafii, dlatego kapłani spowiadają, posługują w konfesjonale. Tego starajmy się, żeby nikt dzisiaj z Kościoła nie wyszedł bez sakramentu spowiedzi i bez komunii świętej. Proszę skorzystać i z czystym sercem oczekiwać na narodzenie Chrystusa. A żeby teraz nasza modlitwa podczas tej mszy świętej była miła i przyjemna Bogu, przyjęta przez Niego, przeprośmy Go teraz za wszystkie nasze grzechy i słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przetto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie.
Христе, Христе, змилуйся над нами, Христе. Пане, змилуйся над нами, Пане, Пане, змилуйся над нами, Пане. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją laskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги пророка Михея. Так каже Пан: «А ты, Бетлеем Ефрата, найменший ты сярод племёнаў Юды, з цябе выйдзе для мяне той, хто будзе валадаром у Ізраілі, і паходжанне яго спрадвеку, ад вечных дзён. Таму Пан пакіне іх да часу, пакуль не народзіць тая, якая павінна нарадзіць. Тады рэшта братоў ягоных вернецца да сыноў Ізраіля, і устане і будзе пасвіць іх моцаю Пана, увелічы імені Пана Бога свайго. І яны будуць жыць бяспечна, бо тады ён будзе узвялічаны аж да межаў зямлі, і будзе ён спакоем». Гэта Слова Божае. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Пастырь Израиля, послухай, яки сядешь на херувимах, з'явися, обудить свою могутность и приди нам на порятунок. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Вернися, Боже, могуцяў, паглядзі з нябёсаў і пабачы, наведай гэты вінаграднік. Захавай тое, што пасадзіла твая правіца, парастак, які ты ўмацаваў для сябе. Боже, обнови нас і дай нам избавление. Няхай будзе рука Твоя над мужем правіцы Твоёй, над сыном чалавечым, якога Ты ўмацаваў для сябе. Не адступімся мы ад Цябе, оживи нас, и мы будем закликать имя Твое. Боже, обнови нас и дай нам избавление. Читання послання до Гебреїв. Брати, Христос приходить у світ і каже: «Ахвяры і приношення ти не захотів, але тіло подрихтував мені. Усі спалення і ахвяры за грех не дасподоби тобі». Тады я сказав: «Вось іду, як у початку книги і написано про мене, каб виконати волю Твою, Божа». Перед гэтым ён сказаў: «Ахвяраў і приношенняў і ўсе спаленняў і ахвяраў за грех, якія прыносяцца паводле закону, ты не захацеў,
і не ўпадабаў. Пасля ён сказаў: «Вось іду, каб выканаць волю тваю». Адмяняе першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвярою целу Езуса Хрыста. Гэта Слова Божие. Паводле Твоего слова. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Слава Тобі, Пане. Собравшися, Мария у тыя дні паспяшила у горную краіну, у город Юды, і увайшла ў дом Захары і прывітала Альжбету. Калі Альжбета пачула прывітанне Марыі, узварухнулася дзіцятка ва ўлоне яе, і напоўнілася Альжбета Духом Святым, і ўсклікнула моцным голасам і сказала: «Благословленая тымі жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго. І адкуль мне гэта, што маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо калі голас прывітання Твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва ўлоне маім. І шчаслівая та, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй Панам». Гэта слова Пана. Слава Тобі, Христе. Поважаныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, другі дзень рэкалекцыі, другі дзень разважання над Словом Божым, другі дзень прыгатавання нашых сэрцаў на вялікую урачыстасць нараджэння Збаўцы нашага Езуса Хрыста. Дарагія, і так як разважалі учора над гэтым разуменнем асаблівага часу адвенту, і далі гэты адказ, што ж з'яўляецца адвентам, і менавіта адвент як час чакання, адвент як час абуджэння, адвент як час перамены нашага жыцця, адвент як асаблівы час адшукання ключа ад майго сэрца, ад маёй душы, ад маёй штодзённасці, каб адкрыць гэта, каб адкрыць сябе на прыйсце Езуса Хрыста, на нараджэнне Езуса Хрыста. Паважаныя, і сёння у другі дзень разважання над гэтымі момантамі павінны зразумець такую праўду, што некалі настолькі чалавек, так скажам, затраціць гэтыя ключы ў сваім жыцці, што вельмі трудна самому іх адшукаць, вельмі трудна самому іх знайсці, вельмі трудна самому з іх скарыстацца. І попросту чалавек тады без настрою, без сэнсу, без жадання штосьці рабіць. Так вот, з дня на дзень, і толькі так. У гэтай справе, дарагія, нам могуць памагчы іншыя асобы. І такімі асаблівымі двумя асобамі, якія спадарожнічаюць кожнаму з нас, кожнаму чалавеку ў часе адвенту, такімі асаблівымі асобамі з'яўляюцца Найсвяцейшая Панна Марыя і святы Ян Хрысціцель. І над першай асобай, над жыццём першай асобы, менавіта Найсвяцейшай Панны Марыі,
над яе жыццём, над прыкладам яе жыцця, над прыкладам яе веры. Праз хвіліну часу паразважаем і, напэўна, яшчэ раз адновім гэтыя веды пра Найсвяцейшую Марыю Панну і скарыстаемся сапраўды з прыкладу яе адданасці і паслухмянасці Господу. Дарагія, роля Найсвяцейшай Марыі Панны у часе Адвенту асноўная, першая, галоўная. Бо яна з'яўляецца той крыніцай, з якой выходзіць сапраўднае святло, Езус Христус. Яна з'яўляецца той, якая згадзілася на гэтае заданне, якая згадзілася на гэтае пакліканне, якая згадзілася на гэтую місію. Місію быць маці Божай, быць маці таксама кожнага чалавека. Заўважце, дарагія браты і сёстры, што Марыя праз сваю вернасць, праз адказ за ахвоту пасланніка Божага, арханёла Габрыэля, адказвае: «Так, згаджаюся». І тым самым, дарагія, яна становіцца гэтай ючэнкай, гэтай jutранню, гэтай раніцай, так скажем, этим утром. А мы ведаем дакладна, дарагія, што на раніцы заўсёды кожны з нас, ці раней, ці пазней, заўсёды на раніцы што робіць? Прасынаецца. Так ці не? Хоць цяжка, так па-людску цяжка, можа, некалі невыспаныя, трудна, пасля труда, пасля працы, але ведаем, што трэба прасынацца. І Марыя сапраўды ў нашым жыцці духоўным з'яўляецца гэтай jutранню, гэтай раніцай, гэтым паранкам, у якой мы павінны прасыпацца, углядаючыся ў яе, прасыпацца для сапраўднага святла, якім з'яўляецца Езус Христус. А яна тая, якая гэтае сапраўднае святло родзіць. Паважаныя, распачынаецца гэтая прыгода Найсвяцейшай Марыі Панны з таго моманту, калі пасланнік Божы, арханёл Божы Габрыэль прыходзіць да яе з гэтым зваротам, з гэтым заданнем, з гэтым пакліканнем і гаворыць, што ты будзеш маці Божай. Для цябе вялікае прыгатавана праз Господа заданне. Заўважце, мае дарагія, што Марыя толькі задала одно пытанне: як жа гэта станецца, калі я не ведаю мужа? Арханёл адказвае, што не перажывай, для Бога няма нічога немагчымага. Дух Святы ступіць на цябе і зачнеш Сына Божага пад сваім сэрцам. Пасля гэтых слоў эта маладая дзяўчына адказвае на гэты заклік так: няхай станецца паводле твайго слова. Згаджаюся. Няхай будзе так. Няхай воля Божая цяпер ад гэтага моманту дзейнічае у маім жыцці. Паважаныя, можам задацца пытаннем, чаму так адразу, так адважна, так смела Марыя адказвае на гэты зварот. І так лагічна, напэўна, было бы сказаць, чаму так чыніць, бо была без граху. Бо была з чыстым сэрцам. Бо была зачатая без першароднага граху. Беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі, урачыстасць якой абыходзілі 8 снежня. І пагэтаму, напэўна, згаджаецца так адразу на прыняцце волі Божай у сваім жыцці. І з'яўляецца таксама для кожнага з нас прыкладам таго, што каб згадзіцца з воляй Божай у нашым жыцці, каб прыняць заданне, каб прыняць выпрабаванне, мы павінны мець гэта чыстае сэрца, узмоцненае ласкай Божай.
І тут так по-людску, беручи, можем так разважаць і задавацца таким пытаннем, можа, з адной стороны, заздросціць для Найсвяцейшай Марыі Панны. А чаму менавіта яна? Чаму Бог выбраў менавіта гэтую адну асобу, яе захаваў ад першароднага граху, ей дае гэтае заданне, прыходзіць арханёлы, пасылае гэтых пасланнікаў, сам Гасподзь да Марыі. Чаму яна? Чаму не я? Чаму, напрыклад, не я быў выбраны праз Бога, і чаму мяне Бог не захаваў ад першароднага граху? Чаму не я быў беззаганна, так скажам, зачаты? Дарагія, і мы, як людзі, якія верым у Бога, якія верым, што Бог з'яўляецца неамыльным, які Бог з'яўляецца wszechmogący, wszechwiedzący. Ён ведае лепей, каму што даць і каму якое заданне злеціць, каго да чаго паклікаць. Гасподзь лепей ведае, хто што і як можа учыніць, як можна лепей у сваім жыцці. І гэта мы павінны з гэтым згаджацца, разумець гэта, прымаць гэта і разумець таксама праўду з таго, што кожны з нас выбраны Богам. Кожны тут прысутны не толькі можа сказаць, што я выбраны праз Бога, і ў Бога на мяне свае планы. Толькі я павінен мець гэтае адкрытае сэрца, старацца, каб яно было без граху, і тады распазнаю сваё заданне, і тады распазнаю сваё пакліканне, і тады споўню, незважаючы на труднасці, цяжкасці, дасвядчэнні, перажыванні, хваробы, брак сэнсу жыцця можа. Я споўню дакладна і добра, вытрываю да канца, так як Найсвяцейшая Марыя Панна. Трывала да канца, згадзілася ад пачатку і трывала да канца для збаўлення усяго свету, збаўлення кожнага чалавека. Бо яна родзіць гэтае збаўленне, якое ёсць у Езусе Хрысце, Сыну Божым. І пагэтаму, паважаныя, няхай гэты момант будзе для нас такім прыкладам таго, каб мець гэта сэрца прыгатаванае, і прыкладам таго, каб адважна, паслушна, верна трываць да канца пры сваім пакліканні, пры сваіх заданнях, так як выбраны праз Бога. Заўважце, паважаныя, такі момант далейшай такой, скажам, прыгоды Найсвяцейшай Панны Марыі з Господам. Згадзіўшыся на гэта, калі зачало біць сэрца Сына Божага пад сэрцам Найсвяцейшай Марыі Панны, яна, як чулі ў сённяшнім Евангелі, яна ідзе, каб адведаць сваю сваячку, ідзе ў горы, спяшаючыся, нясе гэтага Езуса. І мы павінны зразумець, што гэтая дарога ў горы не была такой кароткай, не была такой простай, не была такой, так скажем, налегке в развалочку, але была труднай. Пазваленне бацькоў, суправаджэнне і так далей, дапамога, каб дабрацца да гэтага месца высока ў горы, каб адведаць у доме Захарыі святую Эльжбету. Тую, якая насіла пад сваім сэрцам Яна Хрысціцеля. Найсвяцейшая Марыя Панна Марыя, можа, не ведаючы да канца, для чаго гэта робіць, для чаго ёй ісці да гэтай сваячкі такім трудным шляхам, але ідзе, напэўна, з дапамогай Духа Святога, натхнення Духа Святога. Не ведаючы, не разумеючы, але ідзе. Маладая дзяўчына да больш такой старэйшай кабеты, так скажам.
і разважае, напэўна, у сваёй галаве, што мне і сказаць, аб чым мы будзем гаварыць з маёй сваячкай. Але, задаючыся гэтымі пытаннямі, ідзе далей, прыходзіць, спатыкаецца, і пры спатканні Найсвяцейшай Марыі Панны з Эльжбетай Дух Святы напаўняе Эльжбету. І яна выдае гэты окшык. А сконь жа ми то? Адкуль мне гэта? Што маці майго Пана прыходзіць, каб мяне адведаць. Як толькі голас твой загучаў у маіх вушах, парушылася дзіцёнтко в моім лоне, ва маім улонні. У гэты момант Езус прывітаўся з Янам Хрысціцелем, сваім папярэднікам. Марыя гэта ўчыніла. Дарагія браты і сёстры, карыстаючы з прыкладу гэтага моманту жыцця у заданні Найсвяцейшай Марыі Панны, навука, напэўна, плыве для кожнага з нас, каб мы таксама, прыгатаваўшы сваё сэрца, запрасіўшы Езуса туды, каб мы сапраўды, спяшаючыся, неслі гэтага Езуса ў горы, у гэты трудны шлях, у горы маёй сям'і, у гору майго мужа, маёй жонкі, майго сына, дачкі, суседа, блізкага, сябра, супрацоўніка. Бо сапраўды разумеем, дарагія, што нясці Езуса да гэтых асобаў, нават да найбліжшых, некалі гэта такая ўжо цяжолая дарога, такі цяжкі шлях, такая высокая гара з преградамі. Але мы павінны набірацца той адвагі, і, можа, задаючыся тымі пытаннямі, якімі задавалася Найсвяцейшая Марыя Панна, а навошта? А што я буду гаварыць? А як я буду гаварыць? А пра што мы будзем гаварыць? А колькі я там часу прабуду? Напэўна, можам задавацца таксама гэтымі пытаннямі, а што ж я там скажу, а што я там паўчу? Як я там данясу гэтыя каштоўнасці Божыя, каштоўнасці, якіх нас вучыць Езус Хрыстус? Мы павінны гэтыя пытанні адкідаваць, але ісці і несці. І сапраўды Дух Святы ведае, што зрабіць, і падкажа, што зрабіць, і пра што гаварыць, і як сказаць, як падысці да гэтай асобы, да якой я іду, і да якой, можа, разумею і ведаю, да якой павінен пайсці, у гару да гэтай асобы, да якой павінен пайсці, да якой трудны шлях, цяжкі шлях. Можа, выдаецца па-людску недаступны шлях. Але набіраючыся гэтай моцы і адвагі, мы, за прыкладам Найсвяцейшай Марыі Панны, павінны гэта рабіць. Дарагія, несці Езуса Хрыста ў гару, гэта не правазглашаць какие-то великие мовы, рэчы, навукі і так далей. Можна несці яго праз прыклад свайго жыцця, наколькі змагу, наколькі мне пазваляе мая свядомасць, вера, адказнасць, пабожнасць, наколькі я ўзмоцнены гэтай ласкай Божай. І распачынаючы, можа, ад вельмі такіх актуальных рэчаў у нашым жыцці. Хоць бы возьмем 24 снежня, вігілія, куцця, перад Божым нараджэннем. Стол традыцыйна, 12 блюд мясных, так? Не, постных 12 блюд і так далей. Традыцыю спаўняем, усё робім так, як трэба. Всё, сядаем за стол. І цяпер, дарагія, можам цяпер так прадставіць сабе, пра што мы будзем гаварыць за сталом вігілійным. Адзін з адным, у сям'і, з жонкай, з мужам, з блізкімі, хто збярэцца каля гэтага стала, з дзяцьмі. Ці на нашых вуснах будзе імя Езус?
Ці на нашых вуснах сапраўды будзе разважанне над гэтым вялікім выдарэннем у гісторыі збаўлення нараджэння Езуса Хрыста. Ці складаючы пажаданні адзін аднаму, ламаючыся аплаткам, падыходзячы адзін да аднаго, як традыцыйна ў сем'ях па-рознаму гэта робяць, ці гаспадар распачынае праз малітву, потым праз ламанне аплаткам. Ці сапраўды я ўспомню ў сваіх пажаданнях пра Езуса Хрыста. І гэта гара, у якую я павінен паддымацца і тым самым несці Езуса Хрыста. А можа толькі так, як заўсёды? Ну што ж табе пажелаць? Асобна цяпер, у гэты цяжкі час этой пандэміі. Желаю самае главнае, чаго? Крепкого здоровья. Крепкого здоровья. А все остальное будет. А все остальное будет. Неправда. Неправда. На первом месте говорим здоровья, удачи, богатства, спокою, какой-то радости, певности, исполнения всех твоих желаний. Желаем тебе этого там, перед этим Новым годом там, и так далее, и так далее. Паважаныя, але мы забываемся, жадаючы гэта ўсяго, хто з'яўляецца крыніцай гэтага ўсяго. Гэтага здароўя і фізычнага, і духоўнага, і гэтага спакою, і гэтай радасці, і спаўнення ўсіх мараў. Хто з'яўляецца крыніцай, мы забываем. А крыніцай гэтага з'яўляецца Езус, якога імя мы некалі саромеемся, баімся, не ведаем, як выказаць, як сказаць, як пажадаць гэтых усіх спраў. Гэта гара, якую мы павінны преадолець. Это маленькая горачка, якую першую павінны преадолець. Як пераадолю яе ў сям'і сваёй, то змагу преадаляць гэтыя большыя горы, нясення гэтых усіх спраў. Далей ужо туды, да соседа, да блізкіх, да знаёмых. І тады, можа, з часам, калі змагу нават преадолець эту велізарнейшую, найцяжэйшую гару, напрыклад, нясення Езуса Хрыста ў месца працы, там, дзе знаходжуся, да супрацоўнікаў. Вот там высокая і цяжкая гара, цяжкі гэты шлях. Напэўна, я думаю, што згаджаецеся з гэтым. Узяць аплатак у руку і вперед. Паздравіць усіх, тых, у якіх розныя святапогляды, розныя падходы да хрысціянства, да веруючых, да Бога, да ўсіх тых спраў. Во гэта гара. Але я, паважаная, калі змагу пераадолець гэтыя маленькія горкі, начинаючы са сваёй сям'і, з блізкіх, з дзяцей і так далей, ну то змагу тады пераадолець гэтыя вялікія горы. Сведчання і гаворкі аб Пану Богу і аб Езусе Хрысце. Таксама, паважаныя, гэтым нясеннем Езуса Хрыста ў гару з'яўляюцца тыя простыя рэчы, такія як катэхеза для дзяцей. Тоже некалі так з'яўляецца такой высокай і иногда выдаецца, што такой непаканальнай гарой. Павучыць, паказаць прыклад, заставіць, можа, некалі. Нясенне Езуса Хрыста, нясенне. Ці я гэтага хачу? Это ўжо другое пытанне. І таксама розныя такія дробныя справы, можа, на которые мы некалі не звяртаем увагі, якія з'яўляюцца нясеннем і прадстаўленнем нашага збаўцы. Няхай кожны з нас набярэцца гэтай адвагі, набярэцца гэтай свядомасці з поспехом пошла в горы, с поспехом понесла Езуса Христуса, понесла. С поспехом. Спешаймся, каб успеть, каб донести, каб занести, бо можем не успеть.
Калі будзем адкладаць, а можа потым, а можа ў наступным годзе, а можа яшчэ штосьці, павінны ўспець, павінны спяшацца ўжо цяпер з гэтага года, з гэтага дня, з гэтых астатніх дзён адвенту, з гэтай вігіліі, з гэтага Божага нараджэння. Ужо цяпер, каб успець, спяшаемся. Дарагія, і павінны мы таксама ведаць такі момант, які для нас можа быць такой прычынай да таго, каб гэта не чыніць. Павінны разумець такую праўду, што час адвенту, это святы час чакання на нараджэнне Езуса Хрыста, і ўвогуле асаблівы час і ў Вялікім посце таксама і так далей. Але цяпер звернем увагу на адвент. Это асаблівы час спакусы. Это особливый час спокусы, время искушения, особенное время искушения. Чому так? Чому это особливый час спокусы? По-другому кажем, такий святый час, час такі сосредоточения, там перемены. Это час спокусы. Бо нараджэнне Езуса Христа, дорогие, это час уничтожения злого духа, распачатия знішчэння злого духа, дьявола. И он ведает об этом, что родится збавца, той, які знішчыць смерть, той, які знішчыць грэх, той, які знішчыць сатану, той, які знішчыць злого духа. І поэтому злый дух праз розныя сітуацыі, праз розныя моманты жыцця, праз розных людзей, праз розныя думкі будзе нас спакушаць. Будзе нас спакушаць, каб толькі мы не змаглі адчуць прысутнасці Господа ў сваім жыцці. Каб толькі мы не змаглі добра перажыць, добра прыгатаваць сваё нутро, сваё жыццё духоўнае, сваё сэрца на прыйсце Езуса Хрыста. Ён будзе рабіць усё. І асабліва у такія найбліжшыя моманты, у дзень вігіліі 24-го, самага рана пільнуйцеся. Пільнуйцеся, каб не падпасці этой спакусе. А гэтага не хваціла, а гэта не зрабіў, а ў пробкі застрял, а яшчэ штосьці там гэта, а яшчэ штосьці гэта, і то, і тамто, і адзін на аднаго, а ты вінаваты, і так далей, і так далей. І вігілія удалась. Толькі для каго? Для злого духа. Вігілія удалась. Дарагія, мы павінны гэтага моманту пільнавацца, не дапусціць да гэтага, мець гэта заўсёды ў галаве, што гэты час, такі асаблівы час, калі мы павінны трымацца моцна ласкі Божай, спакою, радасці, да якой ідзем і на якую чакаем. Бо заўважце, ў такім святым часе заўсёды, ў такім моманце прыгатаўлення на спатканне з Господам мы перажываем заўсёды такія спакусы. І, напэўна, згодзіцеся, паважаныя, напрыклад, простая нядзеля, калі збіраецца сям'я да касцёла, то, напэўна, былі такія моманты, што столькі раз пацапаліся ўсе адзін з адным, едуць у машыне да касцёла, не разгаварваючы. Нядзеля удалась. Для кого? Так скажем, это нормальная справа, але с другой стороны ненормальная. Это людская справа, под якую мы поддаемся у порыве эмоций, злости, якости, несдержанности. Але мы повинны кіравацца розумом, каб не поддаться. Видеть цель, куды еду. Видеть цель, куды я, так скажем, рухаюся, у якую сторону, до кого, чаго туды іду. Паважаныя браты і сёстры, і менавіта на гэтыя справы няхай кожны з нас зверніць увагу. Таксама яшчэ адзін такі момант, который нас можа
от этой близкости с Богом, от этого переживания, этого часу радости, это может быть такая монотонность у нашым житті. Монотонность, якую так само у своїм житті переживала Найсвятейшая Мария Панна. Заўважце, Арханёл прыходзіць да яе з гэтымі словамі, з гэтым заданнем, што будзеш маці Божай, што народзіш Сына Божага, што будзе такім вялікім, што будзе збавителем, што збавіць увесь свет і так далее, і так далее. Марія тут уже, напэўна, настраивалася на такія уже прыгоды і так далее. А тут заўважце, пасля нараджэння першыя, так скажем, прыгоды гэтыя, калі Юзаф хацеў адказацца ад яе, але потым згадзіўся на гэтыя словы анёла, узяў да сябе жонку, абараніў яе, выходзячы ў Егіпет, потым вяртаючыся назад у Назарэт, дзе, так скажем, усё усталявалася і началіся такія буднія дні. І тут Марія глядзіць год, другі, трэці, пяты, 10, 15, 20, 25. Нічого не міняецца. Все так монотонно. На ранку Езус устае разам з Юзафам, пока Юзаф яшчэ жыў. Устаюць, напэўна, ядуць сняданне, ідуць да працы, працуюць, вяртаюцца, адпачываюць, знова гэта сама, знова то само, і з дня на дзень такая, так скажем, монотоннасць, гэтыя десяткі гадоў. Могла подумать, хіба анёл мяне обмануў, што будзе так как-то по-другому ў маім жыцці. Хіба обмануў, што Езус гэта збаўца, што Езус гэта Сын Божий, што сам Бог. Ну, что ж тут с дня на день то я сама, зачем это смысл этого всего? Смысл этого звороту анёла был до мяне. Могла так подумать, могла адрачыся, могла звонпіць, могла наракаць на гэтую штодзённасць, на гэтую монотоннасць, на гэтыя цяжкасці, могла. Дарагія, таксама для кожнага з нас небяспека. Небяспека ў тым, каб монотоннасць нашага штодзённага жыцця, нашых заданняў, каб нас не аддаліла ад Бога, каб нам не закрыла цель нашага жыцця, цель нашых дзеянняў, цель испаўнення нашых заданняў, нашага паклікання тут на зямлі. Бо таксама можам, калі уже мы, так скажем, выціснутыя полностью, как лимон, так говорим, то задаемся пытаннем, навошта гэта все? З дня на дзень тое сама, а можа яшчэ з дня на дзень можа штосьці і горай. З дня на дзень на ранку устаю, кароткі пацеш, як ёсць. Снядание и до працы. Все в попыхах, в бегу, в опоздании, в пробках, в переживаниях, на работе трудности, потом обед, не обед, потом знову до працы, потом знову дзяцей забрать, вернуться, якуюсь каляцию приготовить, вечеру, спать, знову просыпаемся, и знову так монотонно с дня на день, годами, десятками годов и так далее, и так далее. Зачем? Навошта? Дзе смысл, дзе сэнс этого ўсяго? Паважаная, гэта небяспека для кожнага з нас, каб эта монотоннасць, гэтыя цяжкасці нашага жыцця не аддалілі нас ад гэтай раніцы, ад этой jutрані, ад крыніцы этого нараджэння Езуса Христа, збаўцы нашага цэлі, сэнсу. І Он з'яўляецца гэтым. І Он з'яўляецца гэтым крыніцай гэтага ўсяго добрага, маральнага, тых усіх каштоўнасцяў. Мы павінны таксама ад гэтага бараніцца. Мы павінны таксама знаходзіць пазітыў у монотоннасці нашага жыцця. Дзякаваць Богу за жыццё, за сям'ю, за мужа, за жонку, за дзяцей, за хлеб на стале, за здароўе, мацнейшае, слабейшае. Павінен знаходзіць пазітыў, аб якім мы некалі забываемся і не считаем это важным у сваім жыцці.
А что там, что маю там? Ну что там, ну живу. Ну здоровы. Одеться маю, ну маю. Поесть маю. Машина есть. Жонка есть, муж есть. Ну и что дальше? Какая радость из этого? Никакой радости. Мы повинны дякувати Богу за эти все моменты. И повинны далей стараться, накольки можем узрастать и досконалиться в этих усіх справах. Брати і сестри, і нехай так само у своєму житті кожен з нас розпознає гэтага висланника Божого, такого, який прийшов так само до Марії, Архангел Божий Габріель. Так само и в нашем житті эти высланники Божии могут быть под эти анёлы, арханёлы, могут быть под постатью близкого человека, який мне деликатно подкаже, який мне деликатно повучить, який мне деликатно упомнить, який мне деликатно допоможе. І приймаючи гэтых анёлаў, так скажем, у сваім жыцці для сябе, мы таксама са сваёй стороны павінны быць гэтымі анёламі, якія таксама маглі бы падказаць, павучыць, папярэдзіць, дапамагчы у рознай справе, бескарысна, з радасцю ў сэрцы. Браты і сёстры, няхай навука сённяшняга дня, няхай жыццё Найсвяцейшай Панны Марыі, так скажем, яе прыгода з Господам у гісторыі збаўлення будзе для нас узмацненнем і прыкладам у нашым штодзённым жыцці. Будзе сапраўды гэтай дапамогай у нашым жыцці адшукання ключа да майго сэрца, да маёй душы, да майго нутра, у якім прагне быць, жыць і благаславіць мне Господь. Толькі мы, барясь за сваю душу, няхай кожны з нас гэта зразумее, няхай кожны з нас адкажа, няхай кожны з нас, няхай мы адкажам заўсёды Господу так, як адказала на пачатку Найсвяцейшая Марыя Панна і трывала з гэтым так да канца, да гэтай узнагароды, да гэтага небаўзяцця. Няхай таксама кожны з нас трывае да канца, да збаўлення, бо хто вытрывае да канца, будзе збаўлены, будзе адораны прысутнасцю і блізкасцю самого Сына Божага, на нараджэнне якога мы з радасцю чакаем. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, wspólnie odbierał wielbienie i chwałę. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Jezus, якого ми чекаємо, уже присутнічає серед нас і наповняє нас своїм духом. У гэтым духу узнесем наши супольные просьбы до Бога Отца. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны падрыхтаваліся да надыходзячых святаў не толькі матэрыяльна, але таксама і духоўна. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом у апостальскай працы. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія чакаюць наражэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі ўсе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім. Молімся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Хрыстом. Цябе просім. Молімся за самотных людзей, каб падчас святаў Божага нараджэння яны спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Еўхарыстыі, каб прыйсце Божага Сына павялічыла ў нашых сем'ях узаемную любоў і еднасць. Цябе просім. Молимся у интенции этой святой мши об житье вечное, о володарстве небесном, для святой памяти Кулевич Виктора, у первую годовину после его смерти Тебе просим. Всемогутный вечный Боже, який прагнешь збавления усіх людей, выслухай наши молитвы и учини, каб наши дни были наполнены спокоем. Праз Христа, Пана нашего. Твой кровь, что отмывает нас, Твой кровь, что очищает греху, Твой кровь, что обновляет нас, Твой кровь, святая Твой кровь, Твой кровь, что отмывает нас, Твой кровь, что очищает греху, Твой кровь, что обновляет. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Panie nasz Boże, niech Twój Duch, który swoją mocą przeniknął Najświętszą Dziewicę Maryję, uświęci dary złożone na Twoim ołtarzu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego przepowiadali wszyscy prorocy. Dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością. Jan Chrzciciel zwiastował Jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu. On pozwala nam z radością przygotować się na święta Jego narodzenia,
aby gdy przyjdzie, znalazł nas czuwających na modlitwie i pełnych wdzięczności. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Pan Bóg всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна, Хосанна, на вышинях, Хосанна, Хосанна, на вышинях, благословленный, кто приходит в имя Пана, Хосанна, Хосанна, на вышинях, Хосанна, Хосанна, на wyżyniach, Hossanna. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, by Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi, spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Kulewicz Wiktorze i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
нас так умиловал, że zaslał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, Который есть у небе, святым будь имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избавь нас от злого. Wybawь nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. i z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, zmiłuj się Baranku Boży, jaki bioresz na siebie grzechy światu, daj nam Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy, wierzę, coś objawił Bóg.
чую подих Твой. Ты приходишь, докранаешься мне, лаской пробачения кормишь Ты душу мою. Молимся. Wszechmogący Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek wiecznego zbawienia. Spraw, niech nasza gorliwość wzrasta w miarę zbliżania się święta, abyśmy godnie obchodzili tajemnicę narodzenia Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty samo przeznaczyłeś. Amen. Короткая объява. Вялікі дзякуй вам, дарагія мае, за удзел у гэтых рэкалекцыях, за сённяшні дзень, за тое, што прыбылі да нашай лідскай фары, каб паяднацца з Богам. Вялікі дзякуй шаноўным святарам нашага дэканату за паслугу ў канфесіянале, за яднанне нас з Богам, а таксама паміж сабою. Вялікая ласка дзякаваць Богу за гэты дзень, за гэтыя рэкалекцыі. Заўтра трэці дзень рэкалекцыі, заканчэнне таксама рэкалекцый. Парадак, канешне, нядзельны, а гадзіне 9, 11, 13, а гадзіне 15 святая імша ў капліцы. І таксама тут у касцёле а гадзіне 16 і ў 18:30. Таму, калі хто яшчэ не паяднаўся з Богам праз споведь, праз камунію святую, то, калі ласка, трэба гэта зрабіць заўтра на заканчэнне рэкалекцыі, каб мы ўсе, як адна сям'я, прыгатаваліся, добра прыгатавалі нашыя сэрцы, нашыя душы, цэлае наше жыццё на радаснае перажыванне свят Божага нараджэння, каб гэты цуд ужо цяпер здзейсніўся ў нас, каб мы дзяліліся гэтым Богам, які нарадзіўся ў нас, які жыве ў нас і праз нас хоча дзейнічаць. Таму вялікі дзякуй за супольную малітву. Цяпер прымем Божае благаслаўленне. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oj, Zbawicielu, posłaj do mnie, oczach bólach moc dają, polubił mnie. Nowe życie mnie ciągnie, хочу подарить, вечно буду разом с Господом я жить. Вечно буду разом с Господом я жить. Эй, 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 на-на-на, эй, 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 аллилуйя. 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 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalonym Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.